Hi students, good morning. With how to write a today we'll go to study the how to write a Verilog HTML code for what the off header. Off header ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. Okay, anyway we learn the theory about this off header in the classroom. Okay, today we'll see the how to write a Verilog code for the off header. Okay, off header have the two inputs, two outputs. Okay, if you are going to add the two bits, then we'll go with the off header. If you want to, and also output of the off header is what the one is sum, another one is the carry, as already we have seen it in the last class. Okay, today we'll study about the how to write a Verilog code for this one. Okay, if you want to study the theory about this off header, then go to this. Here we have the off header. I will show you here off header. This is the uh, okay circuit diagram. This one input are A and B are there, sum and carry are there, two outputs. For the inputs A and B, 0 0 0 1 1 0 1 1 combination, sum is 0, carry is 0 0 1 combination, sum is 1, carry is 0 1 0 combination, 1 is sum, carry is 0 1 1 combination, 0 1 1 0 you are getting, sum is 0, carry is 1 is here. Okay, this is all about the half header to table. By this one half header with the going to the ಕಾಲಮ್ ಸೈಡ್, ಇದು ಕಾಲಮ್ಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಎಸ್ ಪಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 1 1 ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಮೀನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿದಾಗ ಒಂದು ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮೀನ್ ಟರ್ಮ್ಸಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಪಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೋಣ. ಸಮ್ ಇಕ್ವಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಎ ಯಾವುದದ, ಎ ಏನದೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದ, ಬಿ ಏನದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದ. ಎ ಬಾರ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಬರಿಬೇಕಾ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಬರ್ದಾರ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬರ್ದಾರ. ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅದ, ಇದಕ್ಕೆ 1 0 ಅದ. ಎ ಏನದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ, ಬಿ ಏನದ 0 ಅದ, ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಬಾರ್. ಸಮ್ ಇಕ್ವಷ್ಟು ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಅದ. ಆಯಿತಾ, ಇದು ಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕಮ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ರಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ರಿ. ಕ್ಯಾರಿ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅದಾವ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಅದ್ರ ಸಲೇಕ ಒಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಕೊಷ್ಟು ಎ ಬಿ ಮಾಡಿರಿ. ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾರಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಡ್ರಾನ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೇಟ್. ಅದ್ರ ಸಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತೀವಿ, ಸಮ್ ಈಕ್ವಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಕ್ಯಾರಿನೂ ಏನದ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಎ ಬಿನೇ ಅವ, ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಸಮ್ ಐತೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಆಯ್ತು. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಸಮ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಬಿ, ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ equation, these two equations, and will verify the this truth table here. Okay, we'll go now go to the Xilinx 8.1i. okay, double click on this, the Xilinx 8.1i, click on OK. You get the two windows, one is larger window, another is small pop-up window is there. Just you click on this OK. This is the main editor here. Xilinx 8.1i. But we have the, if you have any old projects, then you need to close these projects. Just go to the file on the left side of the editor monitor. There we get the file is there. Just you click on the file, go to the select the close project. Just to close the close project. It means what here, it is closing here the all the old projects here. Then come to the, go to the file, new project, click on the new project. You just to type here what you want, the half header. You want to write the code for the half header. You can write any name, but it's, if you give the appropriate names, that's good. Half header. Click on OK. Already half header I work there, just you overwrite it. This is the main editor projects details here. Whatever I Spartan 3i, XSI, don't worry about this one.
ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ XCS 300 -4 ಈ ಥರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಅವರ ಫೋಲ್ಡ್ರ್, ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಫೋಲ್ಡ್ರ್, ಕೆಳಗಿಂದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ರಿ. ನ್ಯೂ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ. ವೇರ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಹೆಡರ್ ಬರ್ಕೋರಿ, AHALF ಆಫ್ ಹೆಡರ್. ಹೌದಾ, ಆಫ್ ಹೆಡರ್ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಆಗ್ತಾವೆ. ಆಫ್ ಹೆಡ್ರಿಗೆ 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅವ, A ಮತ್ತು B 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅವ. ಮತ್ತು ಸಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಿ 2 ಅದಾವ. ಸಮ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಔಟ್ 2 ಔಟ್ಪುಟ್ ಅವ. ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದೊಂದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, then we got the new project here. Okay, what a project is created. Okay, now I have to write the logic here there. Okay, ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದೇನು ಸಮ್ ಏನದ A XR with B ಅದ, ಕ್ಯಾರಿ ಅದ AB ಅದ. ಹೌದಾ, XR ಗೇಟ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು AB ಅಂದರೆ A.B ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ, ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ನಾಗ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದರಾಗ, ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಸೈನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸಲಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಮ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನದ ಸಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ A XR with B ಅದ. A XR with B ಇದ್ದ ಸಲಗಿ A XR with B, A with B. Okay, this is what the A XR with B. Next is what the here we have the assign. ಯಾಕಂದರೆ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕದೆ. ಅಸೈನ್ ಸಿ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಔಟ್ ಏನದ, ಸಿ ಔಟ್ ಇಕ್ವಷ್ಟು ಏನದ ನೋಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ AB ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ, AB ಬರ್ರಿ, AB A ಆ್ಯಂಡ್ B ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಂಬರ್ಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ, A ಆ್ಯಂಡ್ B ಬರೀ. ಓಕೆ, A ಆ್ಯಂಡ್ B ಬರೆದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರಾಂಗ್ ಅದ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದ್ಸಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಸೇವ್ ಅನ್ರಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಅದು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿದಾಗ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಚೆಕ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಕೋಡು ರೈಟ್ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ರಿಟನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್, 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎರರ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ RTL schematics. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ RTL schematics. RTL ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಕಿಮೆಟಿಕ್. ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ, ಪೂರ ಲೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಅದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ XR ಗೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ, XR ಗೇಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು XR ಗೇಟ್ A ಬಾರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ B ಬಾರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಆರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಈ XR ಗೇಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. RTL schematic ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದು RTL schematics. ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಅದಲ್ಲ ರೀ, ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು XR ಗೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. XR ಗೇಟಿಗೆ ಏನಿರ್ತವೆ, ಈ ಥರ ಇರ್ತವೆ. ಅವಾಗಲೇ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ರೀ. A ಬಾರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ B ಬಾರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದ ಸಲ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. A ಬಾರ್ B ಮಾಡ್ತೀವಿ, AB ಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದರೆ 0 ಆಗ್ತದೆ, ಉಳಿದ ಕಡೆಗೆ 1 ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಂತಾ. ಈಗ ನಾವು ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಕಿಮೆಟಿಕ್ ಆಯಿತು, ಕೋಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಡನ್. ಆಮೇಲೆ RTL schematicನೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದು ರೈಟ್ ಅದ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಓನ್ಲಿ, ಫೈಲ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ನ್ಯೂ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತು, ನ್ಯೂ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಬರಬೇಕಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಬರೀ. ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಬರ್ದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಬರೀ, ಫುಲ್ ಬರೀ, ಇಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋರಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ತದ. ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1000 ಈಗ 500 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ 1000 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾವೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಇದ್ರಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿತ್ 1000 ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಬಂತು, ವೇವ್ ಫ್ರಮ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಂತು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು. ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ. ಈಗೇನು 0 ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, 0 1 ಮಾಡಮ್ರಿ. 0 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್ 1. ಈಗ 1 0 ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಇದು 1 ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಇದು 0 ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಅದ್ವಾ, ಇದು ಏನು ಮಾಡಿರಿ 1 1 ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಮೆಲಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಅದ, ಕೆಳಗಿಂದು 1 ಅದ ನೋಡಿರಿ. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾಗಿ 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೆವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎ ಬಿ ಎರಡೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅವ. 2 to the power of 2 ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 4 ಓನ್ಲಿನಾ. 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎ ಬಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, 0 0 0 1 1 0 1 1 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಈಗ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಬಟನ್, ಸೇವ್ ಬಟನ್ ನೋಡಿರಿ. ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ತೊಗೊರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಹೌದಾ, ಇದು ಏನಿದೆ ನಾವು ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇರೋದು, ಇದು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಆಮೇಲೆ ಝೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಐಸಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಮಾಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಈಗ ಕೆಳಗಿಂದ ಇದು ಕೆಳಗಿಂದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ತೋರಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಯದಿಲ್ಲ, ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಗಿವನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 0 0 0 1 1 0 1 1 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಏನೇನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಏನೇನು ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ 0 1 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿರಿ. 0 0 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, 0 0 ಇದು 0 1 ಅದ್ರಿ, ಇದು 1 0 ಅದ್ರಿ, 1 1 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಅಂತಂದು 0 1 ತೊಗೊಂಡು, ಹೌದಾ, ಇದು 0 ಅದ ರೀ, ಇದು 1 ಅದ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದು ನೋಡಿರಿ, 0 1 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಸಮ್ ಏನು ಬಂದು ನೋಡಿರಿ, 1 ಬಂದದ. ಏನು ಬಂದು ರೀ, 0 1 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಮ್ ಏನು ಬಂದಂದು ಹೇಳ್ರಿ, ನೋಡಿರಿ 1 ಬಂದದ. 1 ಬಂದದ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿ ಔಟ್ ಏನು ಬಂದದ ರೀ, 1 ಬಂದದ. ಸಮ್ ಏನು ಬಂದು ನೋಡಿರಿ, 0 1 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾಗ 0 1 0 + 1 ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏಟಾಗಿ ಬರ್ತದ, 1 ಬರ್ತಲ್ಲ. ಸಮ್ ಏನು ಬಂದು 1 ಬಂದದ ರೀ, 1 ಬಂದದ ನೋಡಿರಿ, 1 ಬಂದದ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಡನ್. ಓಕೆ, 1 ಅಂತ ಬಂದೈತೆ. 1 ಅಂತ ಬಂದದ. ಈಗ ಕ್ಯಾರಿ ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ರೀ, 0 ಬರಬೇಕು. ಕ್ಯಾರಿ ನೋಡಿರಿ 0 ಬಂದದ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾರಿ ಏನು ಬಂದದ, 0 ಬಂದದ ರೀ. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ರೀ, ಶಿಫ್ಟ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹೌದಾ, ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೀವು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಹಾಫ್ ಎಡರ್ ಬರ್ಕ. ಹಾಫ್ ಎಡರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗದ ನೋಡಿರಿ, ಎ ಅದ, ಇದು ಬಿ ಅದ, ಸಮ್ ಅದ, ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಹಾಫ್ ಎಡರ್ ಅಂತ ಬರೆದು 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ರೀ, 2 ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ರೀ. ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ, ಸಿ ಔಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸಮ್ ಸಲಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ರೀ, ಎ XOR ವಿತ್ ಬಿ ಅದ. ಅಸೈನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿತ್ತು ರೀ. ಅಸೈನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಔಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅದ. ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ದೀವಿ ರೀ. ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ದ್ಮೇಲೆ RTL ಸ್ಕಿಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡೀವಿ ರೀ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀವಿ ರೀ. ಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀವಿ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೀವಿ ರೀ. ಈ ಥರ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹಾಫ್ ಎಡರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್.